70 اور 80 کی دہائی کا کراچی ایک ایسا شہر تھا جہاں گینگ وار تو ہوتی تھی مگر ہتھیار بہت سادہ تھے۔ زیادہ تر چاقو اور 32 بور ریوالور استعمال ہوتے تھے۔ اس دور کے پستول کو چرخی والا پستول کہا جاتا تھا جو گھوم کر چلتا تھا۔ اسی زمانے میں VCR بھی نیا آیا تھا۔ لوگوں نے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سینما بنا لیے تھے جہاں 4 آنے اور 8 آنے لے کر فلمیں دکھائی جاتی تھی۔ اسی دور کے درمیان کراچی میں ایک نیا گینگ ابھرا، دی پریڈی برادرز۔ یہ 4 بھائی تھے جو سب انسپیکٹر عبدالرسول خانزادہ کے بیٹے تھے۔ یہ پریڈی پولیس لائن صدر کراچی میں رہتے تھے۔ اسی نسبت سے ان کے نام کے ساتھ پریڈی جڑ گیا۔ 4 بھائی، 4 الگ شخصیات، مگر ایک ہی راستہ جو وقت کے ساتھ خون اور تاریخ میں بدل گیا۔ دیکھیں 70s میں آج جا کے یا 80s میں جو ہے اس میں کراچی میں بھی ایک بدماشی کا ایک رجحان تھا۔ مختلف علاقے تھے اور وہاں پر زیادہ تر وہ لڑکے اس طرح کے کاموں میں تھے کہ جن کے والد باپ پولیس میں ہوتے تھے، تو پولیس لائن کے اطراف کے جو لڑکے ہوتے تھے اکثر وہ انہی چیزوں میں انوالو نظر آتے تھے۔ اور ایسا نہیں کہ ساری پولیس والوں کی اولادیں خراب تھیں، مطلب کچھ لوگ صحبت کی وجہ سے بھی اس طرح چلے گئے، اور اسی میں پریڈی برادران بھی ہیں۔ اور پریڈی برادران چونکہ وہ پریڈی نام کے آگے لگ گیا تھا کہ ان کی رہائش چونکہ پریڈی تھانے میں تھی اور ان کے والد جو تھے وہ پولیس میں سب انسپیکٹر تھے۔ ان میں سب سے بڑا بھائی خالد پریڈی تھا۔ خالد پریڈی اس کہانی کا وہ کردار ہے جس کے گرد سب کچھ گھومتا ہے۔ وہ صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ ایک شخصیت تھی۔ جب وہ گلی میں داخل ہوتا تھا تو خاموشی خود احترام بن جاتی تھی۔ خالد سے چھوٹا بھائی ادریس پریڈی تھا۔ ادریس پریڈی کم بولنے والا مگر زیادہ دیکھنے والا۔ اس کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں تھی بلکہ اس کی حکمت تھی۔ وہ ہمیشہ پس منظر میں رہتا تھا مگر فیصلے اکثر اس کی موجودگی کے بغیر مکمل نہیں ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے وہ جذبات سے نہیں حالات سے فیصلہ کرتا تھا۔ ادریس سے چھوٹا مناف پریڈی تھا۔ 4 بھائیوں میں سب سے زیادہ متحرک اور سماجی طور پر جڑا ہوا تھا۔ وہ صرف طاقت نہیں رکھتا تھا بلکہ لوگوں کو جوڑنے کا فن بھی جانتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے وقت کے ساتھ گلیوں سے نکل کر بڑے نظاموں تک رسائی حاصل کی۔ اس کی شخصیت میں سختی بھی تھی اور حکمت بھی۔ مراد پریڈی سب سے چھوٹا تھا مگر سب سے بے خوف۔ اس کی رفتار ہی اس کی پہچان تھی۔ سوچ بھی تیز اور فیصلے بھی فوری۔ وہ خطرے سے نہیں ڈرتا تھا بلکہ خطرہ اس کے قریب آنے سے ڈرتا تھا۔ اپنے بھائیوں کے سائے میں پلنے والا یہ کردار آہستہ آہستہ خود ایک کہانی بن گیا۔ چھوٹا بھائی کا جو مراد پریڈی تھا وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوا۔ لائنز ایریا کے علاقے میں بہت نام آیا کثرت سے۔ جب 92 کا آپریشن ہوا تو اس وقت بھی اس کا نام آیا، اور مناف پریڈی کا ایک اپنا نام تھا۔ لیکن ایک بات ہے کہ سوشل سرکل مناف پریڈی کا ایک اپنا تھا، ملنا جلنا، لوگوں سے تعلق واسطہ یہ ضرور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک شہرت ہو گئی تھی پھر وہ موت کا ہی باعث بنی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک جھگڑے سے، ایسا جھگڑا جو ایک قتل پر ختم ہوا، اور یہی قتل ایک خونی جنگ کی بنیاد بن گیا۔ خالد پریڈی کا لین دین اکثر VCR سینما والوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک دن اس کا چھوٹا بھائی مراد پیسے لینے گیا تو وہاں جھگڑا ہو گیا۔ مراد کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ دیکھیں وہ VCR پہ فلمیں دکھانے کا، یعنی بھارتی فلمیں دکھانے کے لیے VCR اس زمانے میں آتا تھا چوڑی ٹیپ کے ساتھ، تو وہ میرے خیال دکھایا کرتے تھے کسی کمرے میں، کسی گھر میں کہیں دکھائی جاتی تھی، تو وہ فلمیں دکھانا وہ بھی ایک کاروبار تھا۔ وہ اس وقت کا کلچر تھا۔ اس وقت کا کلچر موبائل فون ہے، اس وقت کا کلچر وہ تھا ایک ٹی وی رکھ دیا، VCR آ گیا، اس کی نگرانی کے لیے بھی بدماشوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اور اسی طرح کے لوگ مناف پریڈی یا یہ مراد پریڈی اور لوگ بلکہ نام بھی استعمال کرتے تھے اس قسم کے کاروبار اور دھندے کو کرنے کے لیے کہ یہ ان کا ہے، انہیں بلا لیں گے۔ ممکن ہے کہ اس کاروبار سے اس وقت ان کا تعلق کوئی نہ ہو لیکن نام بہرحال چلتا تھا شہر میں۔ جب اس نے آ کر اپنے بھائیوں کو بتایا تو سارے بھائی خالد،
ادریس، مناف اور مراد لڑنے کے لیے کمیلے پہنچ گئے۔ یہ جھگڑا اس وقت شدت اختیار کر گیا جب بڑے بھائی خالد پریڈی کی شاہد کسائی سے تصادم میں جان چلی گئی۔ جس شخص نے انہیں چھری ماری اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے خالد پریڈی کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ اندھیرے میں پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ خالد پریڈی ایک ایسا نام جس سے پورا شہر خوفزدہ تھا۔ ان کے قتل کے بعد صدر کی مارکیٹیں بند ہونا شروع ہو گئی اور کراچی نے پہلی بار ایک گینگ کی طاقت کو محسوس کیا۔ پریڈی برادرز یہ تھے کہ یہ رسول خان صاحب کے صاحبزادے تھے اور یہ ابتدا میں پریڈی پولیس لائن میں رہتے تھے۔ یعنی پریڈی جب پولیس والوں کے ظاہر سے بچے ہیں تو وہ جو ہے سارا ان کا جو ہے ان کا رسول خان صاحب کا جو بڑا بیٹا تھا خالد، وی سی آر کا دور تھا، کیسٹوں والے اور وی سی آر کا چلتی تھی، وی سی آر کی دکان۔ تو اس میں ایک جھگڑا تھا ان کا، شاہد کسائی تھا ایک رتن تلاؤ کے اندر، رتن تلاؤ ہے پریڈی لائن کے ساتھ ہی رتن تلاؤ ہے، پھر بنس روڈ ہے، یہ پورا جو ہے علاقہ جو ہے نا سارا اس طرح سے کر کے، تو شاہد کسائی تھا۔ شاہد کسائی سے جو ہے نا ان کا کسی بات پہ جھگڑا ہوا ہے خالد کا، تو اس کے بعد جو ہے نا خالد سے جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے اندر وہ بھی ہوا، اس کے بعد جھگڑا اتنا ہوا کہ اس کے اندر اس جھگڑے میں چھری لگی خالد کو اور وہ جو نا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اچھا، اس جھگڑے میں اس کے حالانکہ دوسرے بھائی بھی تھے، مگر یہ کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انتقام بنا اس کا۔ اس کے بعد جو ہے نا اس علاقے میں ہی رتن تلاؤ اور اس کے اندر تقریباً 9 افراد قتل ہوئے اس خالد کے اگینسٹ۔ شاہد کسائی جب گرفتار ہوا تو اس نے کہا میں نے خالد کو نہیں مارا، جھگڑے والی رات اندھیرا تھا، یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ وار کس نے کیا، لیکن خالد کے بھائیوں نے یہ بات نہیں مانی۔ ادریس، مناف اور مراد پریڈی تینوں بھائیوں نے اپنے بھائی کی جان کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بدلے کی آگ میں عدالت میں پیشی کے دوران کئی بار شاہد کسائی پر حملہ کروایا گیا، لیکن وہ ہر بار بچ جاتا تھا۔ اس دشمنی میں درجنوں افراد مارے جا چکے تھے۔ آخر کار مراد پریڈی نے خود گھات لگا کر فائرنگ کی، جس میں شاہد کسائی کو سٹی کورٹ کے باہر مار دیا گیا۔ گلی پاکستان کا دفتر تھا، اس کے ساتھ گلی ہے، اس میں سارا کام ہوتا ہے، یہ سارا انجن وغیرہ کے لیے مشین وغیرہ، تو اس کو فنکار گلی کہتے تھے۔ اور وہ کراچی کے سارے اسٹریٹ فنکار اور جتنے بھی سارا مطلب کہ وہ بیٹھک تھی وہاں پر لوگوں کی، اس ٹائم بڑی چہل پہل ہوتی تھی ہوٹلوں پہ، سارا سب چیز آتی۔ تو وہ فنکار گلی میں یہ لوگ آئے تھے کسی کی پوائنٹیشن پہ، کہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ وہ لڑکا وہاں پر موجود ہے، اور اس کو جب ٹارگٹ کیا تو وہ تو خود تو اس کے بجلی کے پول کے پیچھے ایسے وہ فائرنگ سے وہ ہو گیا، مگر اس کی چکر میں 9 کلاس کا طالب علم تھا لڑکا، شاید مجھے یاد ہے لئی نام تھا، وہ ایکسپائر ہوا تھا اس کے اندر وہ، مگر مجھے اس کا بڑا افسوس ہوا کہ مطلب وہ جناب اس زد میں آیا۔ ویسے اس میں اچھا شاہد کسائی پہ انہوں نے 2-3 بار اٹیمپٹ کیے مطلب شاہد کسائی پہ، اور زیادہ یہ ہوتا تھا کورٹ سے واپسی پڑ جانا اس پہ، اور پھر جب یہ 8-9 قتل ہو گئے تو 10واں جب شاہد کسائی جو ہے نا اس کو انہوں نے مارتا، مناف نہیں، مطلب اس کے بعد جو ہے نا وہ سٹی کورٹ سے آتے واپسی پر ہی جو ہے نا اس کو اپنے بھائی کا بدلہ لیا تھا۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ شاہد کسائی کے قتل کے بعد پریڈی برادرز کا نام پورے کراچی میں پھیل گیا، لوگ ان سے ڈرنے لگے اور ان کا نام ہر طرف مشہور ہو گیا۔ اسی انتقام کی آگ میں بھی ان کا نام چل گیا تھا کراچی میں، مناف، پھر مراد جو ہے نا، مراد اس ٹائم جو ہے نا مراد پریڈی ان کا وہ تھا، بھائی تھا، اور وہ چھوٹا تھا، مگر یہ کہ وہ جو ہے نا اس ٹائم بڑا اس کو کافی اچھا تھا، اسلحے چلانے کو اس کو بڑی اس کی عبور حاصل تھا، اور اس ٹائم کیونکہ ایم کے عروج پہ تھی تو وہ لائن ذریعے کے اندر، تو پھر یہ کیوں پریڈی اسٹریٹ وہاں تھی، لائن ذریعے بھی سارا مطلب ان کی لائن ذریعے میں اٹھک بیٹھک ہوئی، سارا سب چیز کر کے۔ اور مجھے اچھی طریقے یاد ہے کہ ایک کسی کا انہوں نے ایک مرڈر کیا تھا، اس کے بعد مراد نے نا بریگیڈ
जो थाना ब्रिगेड जो थाना वो लाइन दरिया के दरमियान में है, तो उसके बाकायदा मुराद ने खुद गेट बंद करके उसके बाहर जो है ना वो दोनों क्लाशनकोफ लेके ऐसे बैठा था, ब्रिगेड पुलिस को ही बाहर नहीं आने दिया था। तो इतना यानी कि उनका तूती बोलता था उसमें। इसी दौरान कराची में एक सियासी जमात MQM उभर रही थी और उसे ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो असर रसूख रखते हों। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के बासर अफराद और गैंगस्टर से भी रब्ता किया जा रहा था। MQM ने इन जैसे बासर अफराद को अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया था। सेक्टर इंचार्जेस बिके नहीं, डरे नहीं, दबे नहीं, झुके नहीं, दबे नहीं, डरे नहीं, बिके नहीं। उन सेक्टर इंचार्जेस मरकजी कमेटी के वो अराकीन जो साबित कदम थे, साबित कदम हैं, तमाम सेक्टर इंचार्जेस और जोनल इंचार्जेस जहां जहां है, इतनी जोर से तालियां बजाकर उन्हें खराज तहसीन पेश करो कि ये आवाज उन तक जाए। उस वक्त अल्ताफ हुसैन को लोगों की ज़रूरत थी और इस तरह के लोगों की ज़रूरत थी कि जिनकी कोई इलाके में दहशत हो, कोई बातचीत हो, या वो लड़ भिड़ सकते हों, या इस तरह के लोगों की ज़रूरत थी। और मेरे ख्याल में प्रेडी बिरादरान उन्हीं में से थे। तो अल्ताफ हुसैन ने यकीनन उन्हें भी दावत दी होगी शाम, और वो बिल्कुल उनके साथ गए। तो वो उस वक्त अल्ताफ हुसैन का नज़रिया यही था कि मेरे इर्द गिर्द ताकतवर ऐसे लोग होंगे जिससे कि मैं भी मुस्तहकम रहूँगा, महफूज भी रहूँगा। और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पार्टी को लेके आगे चल रहे थे। फिर बाद में जाकर जो पार्टी ने किया वो सबके सामने। बानी MQM अल्ताफ हुसैन ने मुनाफ प्रेडी से कई बार रब्ता किया और उसे अपने साथ शामिल होने की पेशकश भी की, लेकिन वो नहीं मानता था। फिर अल्ताफ हुसैन ने 2 से 3 बार उसके घर जाकर MQM में शमूलियत की दावत दी, जिस वजह से मुनाफ प्रेडी MQM में शामिल हो गया और उसने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसने जलसों के इंतज़ाम, लोगों को इकट्ठा करने और फंडिंग में अहम किरदार अदा किया। MQM को मजबूत बनाने में मुनाफ प्रेडी जैसे लोगों का बहुत बड़ा किरदार था। मेरे नॉलेज में नहीं है अल्ताफ हुसैन घर गया हो, और ये कि अल्ताफ, मैं आपको बताया ना कि उस टाइम क्योंकि ये APMSO का हिस्सा था, मुराद दायर पढ़ा लिखा लड़का था वो जो भी था उसमें। और कॉलेज लाइफ में मुझे मुराद की वो शुरू में उर्दू बाज़ार के अंदर स्कूल है वहाँ उसने इब्तदाई तालीम हासिल की, उसके बाद कॉलेज लाइन में भी गया पढ़ा था। तो APMSO की वजह से फिर वो इनका जो है वो सिस्टम चला और वो आगे गया। और अल्ताफ हुसैन ज़ाहिर सी बातें इनकी थी, ज़ाहिर उसकी जब था सिस्टम के में, जैसे मुराद जो था ना, मुराद का ये था कि APMSO के अंदर ये यहाँ तक कि ये इसके अंदर ये था कि अल्ताफ हुसैन के जो सिक्योरिटी जो टीम थी उसका हिस्सा था, मतलब गार्ड था ये मुराद जो है ना, काफ़ी अर्से रहा और बड़ा करीबी, मतलब ज़ाहिर सी बात है अल्ताफ जो है ना, मतलब अल्ताफ हुसैन के पास जो है ना जो बंदा वो रहने वाला सारा। अच्छा, मुनाफ जो है ना, मुनाफ की भी मुराद के बाद जो है ना ज़ाहिर सी बात इनकी वो हो गई थी सारी सब चीज़ करके, क्योंकि वो असलम नाता उस टाइम फिल्म साज भी था और असलम नाता साहब की और भी बड़ी वजह शोहरत थी कराची में। तो वो जो है ना उसमें इनका था और साथ में इनको बड़ी रेकी करके उसको टारगेट करके इनको उनकी कार को हिट किया गया था। उस वक्त MQM इमर्ज हो रही थी और तमाम ऐसे लोग जिनको का कहना था, जिनकी शिकायत थी कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होती थी MQM को सपोर्ट में कि जिनका अपने अपने इलाक़ों में एक वज़न हो, और प्रेडी बिरादरान उनमें से एक थे। तो ये भी दीवाना वार अल्ताफ हुसैन की MQM की तरफ चले गए। जिस तरह मलीर के इलाके में थे, वहाँ पर भी इसी तरह के लोग थे। शब्बीरा का आपने नाम सुना होगा, वो थे, प्रेडी बिरादरान थे, सब आहिस्ता आहिस्ता MQM के करीब हो गए। और ऐसा नहीं है किसी मुआवजे की बुनियाद पर, ये बस एक कह सकते हैं कि लहर यही थी, हर आदमी MQM में शामिल हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जो मारपीट वाला विंग था, मिलिटेंट विंग जिसे बाद में नाम दिया गया, तो उसमें ये था कि ये भी उनके करीब चले गए। और फिर ये कि कहीं झगड़ा हो जाता था, क्योंकि उस वक्त ये था कि MQM नई नई बनी थी, तो मुख्तलिफ़ कौमियतों से उनके टकराव हो रहे थे। इसमें पंजाबी भी थे, सिंधियों से तो बाद में टकराव शुरू हुआ था। पंजाबी पख्तून इत्तेहाद जो बनी थी, इसमें मैं पख्तून थे,
पंजाबी थे, ये झगड़े आहिस्ता आहिस्ता पल रहे थे, शुरू होते गए और ये लोग भी करीब होते चले गए। लेकिन आप अचानक फिर ये हुआ कि एक नई टीम इमर्ज होना शुरू हुई MQM में। मुनाफ प्रेडी अल्ताफ़ हुसैन से इतना करीब हो गया था कि बानी MQM ने उसे अपना पर्सनल गार्ड बना लिया था। अल्ताफ़ हुसैन की सारी सिक्योरिटी के मामलात भी मुनाफ देखता था। उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन को लोगों की, जब मैंने आपसे कहा ना ज़रूरत थी, तो उसमें बहुत सारे लोग जिनके पास आहिस्ता आहिस्ता हथियार भी आ गए थे, शॉट गनें जिस तरह हैं, रिवॉल्वर, पिस्टल, तो लोग बाग अपने कायद, जब आप समझें कि जिस आदमी की परस्तिश लोग करने लग गए हों, तो फिर हर आदमी ऐसा होता है जानिसार अपने आप को कहकर वही अपने आप को गार्ड के दर्जे पे भी फाइज कर लेता था। कोई ऐसा मरबूत निज़ाम नहीं था जैसा कि बाद में MQM का एक निज़ाम कायम हुआ सिक्योरिटी का, या अल्ताफ़ हुसैन की सिक्योरिटी का। तो ऐसे तमाम लोग जो थे, इस तरह गोगे का नाम आपने सुना होगा, मरहूम का, तो इस तरह के सारे लोग जो थे वो अल्ताफ़ हुसैन जब कहीं जलसे जुलूस में जाते थे तो जो उनके पास होता था हथियार, छुरी चाकू हो, पिस्तौल हो, रिवॉल्वर हो, शॉट गन हो, उसके साथ वो मूव करते थे और वो उन जलसों में भी और उन कॉर्नर मीटिंग्स में जाते थे, तो वही सिक्योरिटी गार्ड कहलाते थे और वही उनको ही लोग उनका सिक्योरिटी गार्ड समझते थे। लेकिन जब ये पार्टी तवाना हो गई, ताकत मिल गई, तो फिर एक मरबूत निज़ाम के तहत सिक्योरिटी का निज़ाम कायम हो गया। फिर सिक्योरिटी के लिए जदीद हथियार भी आ गए, फिर अच्छे तेज़ लड़के भी आ गए, जो कि बाद में बेशतर लोग जिसमें से कत्ल हुए। लेकिन वक्त के साथ MQM पर ये इल्ज़ामात भी लगना शुरू हो गए कि ये एक पुरतशद्दुद जमात है। मेरी माँ, मेरी बहनों, बुजुर्गों, तुमने टेलीविजन पर सुना होगा MQM ने ये किया, MQM ने ये दहशतगर्दी की। अरे 26 जनवरी को हमारा कसूर ये था कि हमने, जिस पे अज़बियत का इल्जाम लगाया जाता है, जिसे पंजाबी दुश्मन, पठान दुश्मन, सिंधी दुश्मन, बलोच दुश्मन, पख्तून दुश्मन कहा जाता है, उस जमात का ये कसूर कि उसने एक जलसा मुनक़िद किया और कहा कि इस जलसे में MQM के झंडे नहीं, पाकिस्तान के झंडे आएंगे। अभी जलसे के 3 रोज गुजरे नहीं थे कि इन्होंने हमारा कत्लेआम शुरू कर दिया। हैदराबाद में हमारे बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला के 6 बेगुनाहों को मारा गया। हमने एहतजाज नहीं किया, हमने हाथ जोड़े साथियों के। 6 लाशें बहुत हैं, हमें मालूम है तुम्हारे जज्बात भड़क गए होंगे। सब्र करो। देखो, हमने अभी यकजहती का जलसा किया है, पाकिस्तान की सरबुलंदी का जलसा किया है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली के लिए एक आज़म किया है। 26 जनवरी को ये उसे बर्बाद करना चाहते। जब कुछ नहीं हुआ तो जब 6 जनाजे, 6 मैयतें हैदराबाद से उठ रही थी, उस जनाजे के जुलूस पर इन लोगों ने फायरिंग की। एक और हमारा साथी शहीद हो गया। मेरे साथियों, 15 जख्मी हुए। हमने इस पर भी उफ न की, इस पर भी मुजाहरा न किया। तो दूसरे दिन नवाबशाह में मस्जिद से निकल रहे थे नमाजी, उन पर गोलियां बरसाई। वहाँ 3 मुहाजिर शहीद और दर्जनों जख्मी। इस पर भी हमने एहतजाज न किया। ये हमारा कत्लेआम कर रहे हैं, हमारे टेलीविजन पर कोई तस्करा नहीं। मेरे भाइयों, आज तुम्हारा अल्ताफ हुसैन, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आया है। आज इन्होंने हमारा निकलना मुश्किल कर रखा है। आज तुम्हारे पास आया है तुमसे बराह रास्त बात करने कि अगर अब MQM पर सुल्ह हुआ, हमारे लोग मारे गए, तुम अपने भाइयों के पैगाम में न सिर्फ फातिहा ख्वानी करोगे बल्कि एहतिजाज भी करोगे। पार्टी के करता धरता की मीटिंग्स में ये बात उठाई गई कि ऐसे लोगों की वजह से पार्टी की बदनामी हो रही है। पहले ये सोचा गया कि इन्हें साइड लाइन कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि इनसे मुकम्मल तौर पर अब छुटकारा हासिल करना ज़रूरी है। इसी दौरान प्रेडी ब्रदर्स में सबसे पहले मुराद प्रेडी को 1991 में कत्ल कर दिया गया। इसके बाद ये दुश्मनी और ज़्यादा तेज़ हो गई। लाइन एरिया में MQM का था, फिर वो एक तरफ जावेद लंगड़ा था। जावेद लंगड़ा जो है वहाँ का जो है समझ लो कि सेक्टर इंचार्ज जब हुआ तो फिर इनके जो है वो इख्तलाफात वगैरह हुए, पार्टी इख्तलाफात। फिर मेरा ज़्यादा ख्याल है कि MQM के
रहनुमा से, मरकज़ी रहनुमा से इतना झगड़ा हुआ, उसके बाद जो है ना मुराद ने शायद उसको तो थप्पड़ अप्पड़ भी झड़ा दिए। तो सलीम शाह के MKM का जो समझ लो कि वो था। और मगर ये कि वो जो है ना फिर उसके बाद जो है ना वो लड़ाई इतनी बड़ी कि उसी दिन जो है शाम को जो है मुराद को जो है, मुराद और इसका एक दोस्त था, ये मोटरसाइकिल पर आ रहे थे और इनको वहाँ पर ट्यूनीशिया लाइन है, लाइन दी गई है, ट्यूनीशिया लाइन जो है वहाँ पर इनको टारगेट किया गया और शदीद असले से इनको जो है बाकायदा जिसको बोलते हैं उसमें मोटरसाइकिल पे तो वो भी, और इनको गोलियों से बाकायदा भून दिया गया। तो ये अभी इसको जब इसकी जो है मुराद की जो है कई जो है काफ़ी देर तक वहाँ लाश जो है वहाँ पड़ी रही लाइन में। और फिर जो ना इसमें एक बताते हैं कि मारने वालों में कोई मजीद धोबी का और एक कोई पुलिस वाला था, उसका शायद मतलब उस टाइम जो आ रहा था नाम, तो वो जो है उन्होंने इसको टारगेट किया और वो नए लड़के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगे और ये पुराने जो लोग थे, जो पुराने के बस्ता बे के बदमाश जिन्हें कहा जाता था, थानों में जिनकी एंट्रियां होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पसमंदर में चले गए। और फिर जो तरीक़ेकार MKM का था राइज उस वक्त, उसमें फिर यही हुआ कि इनको आहिस्ता आहिस्ता पीछे कर दिया गया और फिर एक वक्त आया कि ये भी मारे गए। 1995 में मुनाफ प्रेडी को सिटी कोर्ट जाते हुए फ़हीम कमांडो के लड़कों ने निशाना बनाया। कहा जाता है कि हमलावर 4 थे और चारों के पास क्लाशनकोफ थी। उन्होंने मुनाफ को चारों तरफ से घेर कर इस कदर फायरिंग की कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर गोलियों से छन्नी हो गई। 5 घंटे तक इस इलाके में नाकाबंदी रही और कोई भी वहां नहीं पहुंच सका। पुलिस भी देर से पहुंची, तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मुनाफ प्रेडी का जो मर्डर हुआ था, ये हुआ था उस टाइम MS जिना रोड जो है ना, उस टाइम मज़ार कायद की चौरंगी थी। वहाँ पर मज़ार कायद की चौरंगी पे मुनाफ और मुनाफ के साथ उस टाइम के असलम नाथा और 2 साथ और थे। कार में जो है इनको टारगेट किया गया और मेन इशारा पे इनको जो चौक के ऊपर जो है ना मतलब गोलियों से बाकायदा भून दिया गया। अच्छा, वो मर्डर भी एक ये दिन दहाड़े और इस टाइम उस पीक टाइम में मतलब वो, और इसने आयम चौक पर उसके बाद यानी काफ़ी देर तक उनकी डेड बॉडी पुलिस वाले नहीं पहुंच पाए थे। कई लोगों के लाशें स्पॉट पे बनी थी कि वहाँ पड़ी हुई थी डेड बॉडीज। अच्छा, उसमें इब्तदा में जो ना में बताया जा रहा था कि ये जो ना उस टाइम फ़हीम कमांडो का नाम लिया जाता कि, मगर ये कि फ़हीम कमांडो का जब हुआ तो फ़हीम कमांडो लोग उनका उससे सिर्फ नाते नहीं निकले। अभी उनके जब एक अदीब से बात हुई, असलम नाता था, तो उन्होंने फिर बताया कि अंडरवर्ल्ड का काम था और उसमें ना वो क्योंकि वो उसमें सारा दुबई से काम होता रहा और उसमें उन्होंने बताया कि शायद कोई खुर्रम नाम का लड़का था और इस तरह से करके वो हुआ और उन्होंने जो है उसको बाकायदा टारगेट किया। उनको चारों जो है वो उसमें वो हुए। मुनाफ प्रेडी के कत्ल के बाद इदरीस प्रेडी अकेला रह गया था। वो बहुत मोहतात हो गया था। वो जुआ और रमी क्लब चलाता था। कराची के अंडरवर्ल्ड डॉन शुएब खान को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि इदरीस उसके मुकाबले में रमी क्लब चलाता है। इसी वजह से अंडरवर्ल्ड डॉन के लोगों ने इदरीस प्रेडी को भी निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। तो खालिद हो गया, मुराद हो गया, मुनाफ हो गया। उसके बाद रह गया इदरीस साहब। इदरीस का जो ना ये प्रेडी थाना है, प्रेडी थाने के बाद पीछे मैक्सी लैन है। मैक्सी लैन के अंदर इनका एक जो है घर के अंदर फ्लैट था, फ्लैट टाइप का था। वहाँ पर इनको ना घुस के इनको वहाँ, अच्छा इदरीस का जो ना वो चक्कर ये था कि वो था जुआ नेटवर्क था सारा, रमी क्लब वगैरह जो था वो सारा मसला करके वो था और उसमें जाहिर सी बात है वो कई लोगों को आड़े आ रहे थे। तो उसके अंदर भी जो ना उनका भी जब पुलिस वालों को जो बाद में पता चला शनाख्त हुई, घर में जब असला देखा उन्होंने सारा सब चीज़ पड़ा था, तो वो जो ना वो इदरीस की भी जो दुश्मनी वगैरह थी, सारा दुश्मनदार था, मगर वो बड़े एहतियात से चलते थे। मुनाफ और इदरीस जो ना बड़ा मोहतात हो गए थे, मगर उनको बड़ा टारगेट करके मारा। कराची के प्रेडी ब्रदर्स 4 भाई, मगर अंजाम सबका एक जैसा। मुराद कत्ल हुआ, मुनाफ मारा गया और इदरीस भी निशाना बन गया। यूं प्रेडी ब्रदर्स की कहानी ख़त्म हो गई। एक बाप जिसने अपने चारों बेटों को दफन किया,
یہ صرف ایک خاندان کا نقصان نہیں تھا، یہ ایک دور کا اختتام تھا۔ طاقت کا نشہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ پریڈی برادرز ایک نام نہیں، ایک سبق ہے۔